Good morning. Good morning, ma'am. Okay, good morning. Had your breakfast? Yes, ma'am. Had your breakfast, everyone? Breakfast or lunch? Breakfast or lunch? Breakfast. Had everyone had your breakfast? Okay. So which chapter we are studying about? என்ன chapter நம்ம படிச்சிட்டு இருக்கோம்? Anatomy of flowering plants. Is there any other plants which do not flower? All plants flower? Okay, well, what are the plants which will never flower in their lifespan? பூவே பூக்காத பிளான்ட் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்குறேன். எல்லா பிளான்ட்டுமே பிளான்ட்னாவே பூ இருக்குமா இல்லை பூ இல்லாத பிளான்ட்ஸ் கூட இருக்கான்னு கேட்குறேன். ஏன்னா பிகாஸ் த சாப்டர் நேம் இஸ் anatomy of flowering plants. No, that's why I'm asking. Okay, grass. Okay, grass, no flower. Next. Grass மட்டும்தானா பூவே இல்லாம? See, in plant family, morning I said Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm, Angiosperm. In that, only Angiosperm is a flowering plant, yes or no? மற்ற எதுலையுமே flowers இருக்காது. Algae is example of plant, no flowers. Bryophytes, ferns, these are all plants, no flowers. Yes or no? Gymnosperm, spinous tree, pine tree, Christmas tree, no flowers. Yes or no? Conifers, no flowers. So, in this chapter, we are going to see the anatomy only of flowering plants. Okay, flowering plants means angiosperms. Flowering plants means angiosperms. Okay. So flowers, flowers will be converted into fruit, and the fruit will contain seed, and the seed will act as a babies. Yes or no? Okay. So in this very important topic is anatomy of dicot stem. So angiosperms le monocot irukku, dicot irukku. Monocot and dicot. Dicot means ரெண்டு cotyledon இருக்கும். monocot na ஒரு cotyledon இருக்கும். So அதுல stem, root, leaf மூணுமே நம்ம இந்த சாப்டர்ல படிக்கணும். இது வந்து stem. Okay. So monocot stem க்கு dicot stem க்கு first difference என்ன அப்படினா, if you see any plant அதோட stem ஓட outer layerல பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து cuticle இருக்கும். என்ன இருக்கு? Cuticle. So this layer is called cuticle, and this cuticle is a waxy layer. Yes or no? What are the functions of cuticle? From animals. Okay, then predators. எழுதின ஃபங்க்ஷனை சொல்லு. என்ன எழுதிருக்க? கியூட்டிகளோட ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு என்ன எழுதிருக்க? It prevents the loss of water in the form of transpiration. Yes or no? Cuticle helps in Jayashree. It prevents the loss of water in the form of transpiration. Yes or no? Cuticle. So this cuticle is a waxy layer. So ஏதாவது ஒரு பிளான்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா மேலே வலுவலுப்பா ஒரு லேயர் இருக்கும். That is called cuticle, and it has an important function. இது monocot stemக்கு கிடையாது. இல்ல தானே? monocot stem diagram போட்டிருந்தியா நோட்ல? அதுல இருக்காது. And one more special feature is this one. What is trichome normally called? Stem hairs. Trichomes na என்னது? Stem hairs. So stemல hairs பார்த்திருக்கியா? இருக்கா? So stemல வந்து like this minute hairs இருக்கும். So minute hairs இருந்ததுன்னா stemல usually the animals won't feel good to eat that. Okay, அந்த stemல thorns, முள்ளு, இந்த hairs இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா they won't feel good to eat. So அதனால இது ஒரு kind of protection. Okay, trichome na very very important. காலையில நான் சொன்னேன் like இந்த மாதிரி important symbol போட்டிருப்பேன் because it is a multicellular structure. It's a multicellular structure. Okay, next to that, below that you have epidermis. Epidermis function. What is the function of epidermis? Epidermis function என்ன? நமக்கு epidermis இருக்கா? Plant விட்டு நமக்கு epidermis இருக்கா? Skin தான் epidermis. Ectoderm, endoderm, mesoderm. Yes or no? This is the epidermis which protects you from the external environment. Same way the plant has epidermis which gives protection. And in epidermis there are some cells called stomata which is involved in the photosynthesis as well as gaseous exchange. Yes or no? So below the epidermis we have hypodermis. Hypo na below. Hypo na என்னது? Below. Epidermis க்கு கீழ இருக்குறதுனால அதுக்கு பேர் என்னது? Hypodermis, and it is made up of what tissue? Collenchyma. Collenchyma ல என்ன deposition இருக்கும்? Pectin. Collenchyma ல என்ன deposition இருக்கும்? Pectin. Sclerenchyma ல என்ன deposition இருக்கும்?
Lignin. என்ன deposition? Lignin. Okay. Next, below that we have cortex. Below that we have cortex. Cortex is made up of parenchymatous tissue. Cortex is made up of parenchymatous tissue. Whether something will happen to this cortex in the later form of the life of the plant? Yes, the cortex will undergo secondary growth. Cortex will undergo secondary growth. So one layer of parenchymatous tissue will be differentiated again to form what? Secondary cortex. No, first it will be differentiated into a meristem. அதுக்கப்புறம் மெரிஸ்டத்துல இருந்து செகண்டரி கார்டெக்ஸ் வரும். அப்படிதானே? நல்லா கவனி. பாரன்கைமா வந்து பிரைமரி மெரிஸ்டத்துல இருந்து வந்தது. கவனி. பாரன்கைமா இந்த கார்டெக்ஸ் எங்க இருந்து வந்துச்சு? இதனோட பேரண்ட் யாரு? பிரைமரி மெரிஸ்டம். இப்போ இந்த பாரன்கைமா திரும்ப இன்னொரு பேரண்டா, கிராண்ட் பேரண்டா மாறுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி இது இன்னொரு தடவை மெரிஸ்டமா மாறும். அதுக்கு பேரு செகண்டரி மெரிஸ்டம். இப்போ அந்த கிராண்ட் பேரண்ட்ல இருந்து புது புது செல்ஸ் வரும். அது செகண்டரி கார்டெக்ஸ். புரிஞ்சுதா? இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும், பட் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். செகண்டரி growth. Okay, so this is cortex, primary cortex. From this you will get secondary meristem, that is called phellogen. Phellogen is secondary meristem. From that you will get the cells. Yes or no? Here it is written. Can you see this? Secondary cortex. Yes or no? Secondary cortex. And this is called what? Here, phellogen. What is phellogen? Cork cambium. What is phellogen? Cork cambium. Cork cambium எங்க இருந்து ஃபார்ம் ஆச்சு? From the cortex. Cortex எங்க இருந்து வந்துச்சு? Primary meristem. So primary meristemல இருந்து cortex வந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன? Differentiation. அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன? Differentiation. திரும்ப cortex வந்து secondary meristemமா ஃபார்ம் ஆன ப்ராசஸ்க்கு பேரு de-differentiation. திரும்ப secondary meristemல இருந்து cork வந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு re-differentiation. புரிஞ்சுதா? ஒருவேளை புரியலன்னு சொல்ல. I will write and I will explain again. சொல்லுடா. புரியல. Okay, very good. Okay, see, listen. First வந்து cortex இருந்ததா? Cortex எதால மேடப்பா இருக்கு? Parenchyma, right? Cortex is made up of parenchyma. So definitely it should have come from one meristem. Yukesh. இப்போ நீங்கெல்லாம் எங்க இருந்து வந்தீங்கன்னு கேட்டா என்ன ஆன்சர் பண்ணுவ? From parents. You all came from parents. அந்த மாதிரி ஒரு செல்லுடைய பேரண்ட் தான் மெரிஸ்டம். ஸோ மெரிஸ்டத்துல இருந்து என்ன வந்திருக்கும்? parenchyma. மெரிஸ்டத்துல இருந்து என்ன வந்திருக்கும்? parenchyma. இந்த parenchyma தான் என்னவா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு? பிரைமரி கார்டெக்ஸ். ஸோ மெரிஸ்டத்துல இருந்து இது வந்துச்சு இல்லையா? அதனால இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு டிஃபரன்சியேஷன். இதுக்கு பேர் என்ன? டிஃபரன்சியேஷன். இது புரிஞ்சுதா? அந்த பச்சை கலர்ல ரவுண்டா போட்டுருந்தோம் இல்லையா கார்டெக்ஸ், அது எங்கிருந்து வந்துச்சுன்னா அது மெரிஸ்டத்துல இருந்து வந்துச்சு. மெரிஸ்டம் எங்கிருந்து வந்துச்சு? அதுதான் பிளான்ட்டோட செல், ஸ்டெம் செல். இப்போ எப்படி நம்ம ஜைகோட்ல இருந்து வந்தோம் அந்த மாதிரி அது கார்டிலேடன்ல மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ன்றது கண்டினியூஸ்லி டிவைடிங் செல் அங்கிருந்து வந்துச்சு. இப்போ இந்த பாரன்கைமாவா இருக்கிறது அடுத்த ஸ்டேஜோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு போகணும் இல்லையா? இப்போ நம்ம பாடியில நான் சொன்னேன் கவனி, எப்படி நம்ம பாடியில சில சேஞ்சஸ் நம்ம பாடியில ஆஃப்டர் பர்த்க்கு அப்புறம் வருது. நம்மளோட பியூபிக் ஹேர்ஸ், பாடியில இருக்கிற அண்டர் ஆர்ம் ஹேர்ஸ், அந்த மாதிரி இந்த பாரன்கைமா வந்து எகெயின் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எகெயின் இட் வில் கன்வெர்ட் இன்டு அ மெரிஸ்டம். பட் இட் இஸ் செகண்ட் டைம் இட் ஹஸ் கன்வெர்ட்டட் இல்லையா? அதனால இதுக்கு பேர் என்ன? செகண்டரி மெரிஸ்டம். இப்போ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு என்ன? டி-டிஃபரன்சியேஷன். இதுக்கு பேர் என்ன? புரிஞ்சுதா? இப்போ இந்த செகண்டரி மெரிஸ்டத்துல இருந்து யார் வெளியே வருவான்றதை பொறுத்து. இப்போ ஆட்டுக்குட்டி போடுச்சுன்னா அதனோட அம்மாவை ஆடுன்னு சொல்லுவோம், மாடு குட்டி போடுச்சுன்னா அதனோட அம்மா வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம், எந்த குட்டி பிறகுதோ அதை வச்சுதானே அவங்க அம்மாவை சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி இந்த மெரிஸ்டத்துல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா கார்க் கிடைக்கும். என்ன கிடைக்கும்? கார்க். அதனால இந்த மெரிஸ்டத்தை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா கார்க் கேம்பியம். இது என்னன்னு சொல்றோம்? புரிஞ்சுதாடா?
இது மாதிரி நிறைய கேம்பியம் இருக்கு. வேற என்ன கேம்பியம் படிச்ச? எதையாவது எழுதுனல, பார்த்து பார்த்து எழுதுனல, அதுல மண்டையில இருக்குதா? வேற என்ன கேம்பியம் எழுதுன? வெரி குட். வாஸ்குலார் கேம்பியம். வேற என்ன கேம்பியம் இருக்கு? வாஸ்குலார் கேம்பியம். ஏன் வாஸ்குலார் கேம்பியம்? பிகாஸ் வாஸ்குலார் கேம்பியத்துல இருந்து என்ன வரும்? வாஸ்குலார் செல்ஸ். எது வாஸ்குலார் செல்ஸ்? எது வாஸ்குலார் செல்? xylem and phloem. xylem and phloem. அதுல பிரைமரி செகண்டரி எதையாவது படிச்சியா? எதையாவது எழுதுனியா பார்த்து பார்த்து? அதான் கதை. இந்த பக்கம் கதை பேசிட்டு இப்படி எழுதுனா பிரைமரி phloem, செகண்டரி phloem, பிரைமரி xylem, செகண்டரி xylem எழுதிருக்கீங்களா? ஸோ அப்போ செகண்டரி நீங்க எழுதுறது எல்லாமே எதுல இருந்து வந்திருக்கும்? செகண்டரி மெரிஸ்டம். எதுல இருந்து வந்திருக்கும்? செகண்டரி மெரிஸ்டம். புரிஞ்சுதா? ஸோ அதனால தான் அதுக்கு பேரு கேம்பியம். Vascular cambium is also called as interfascicular cambium and intrafascicular cambium. இதெல்லாம் எங்கேயோ படிச்சிருப்ப. பட் ஓகே, வாஸ்குலார் கேம்பியத்துல இருந்து என்ன வரும்னா வாஸ்குலார் செல்ஸ் வரும், xylem and phloem. கார்க் கேம்பியத்துல இருந்து என்ன வரும்? கார்க் செல்ஸ் வரும். அந்த மாதிரி ரூட் டிப்ல இருந்து ஒரு கேம்பியம் நான் ஒன்று எழுதி போட்டேன். கேலிப்ட்ரோஜென் அப்படிங்கிறது ரூட் கேம்பியம். அங்கிருந்து ரூட் டிப் வரும், கேலிப்ட்ரா. கண்டிப்பா எழுதியிருப்ப கிளாஸ் இருக்குல்ல. என்னன்னா பக்கத்துல நேற்று என்ன பண்ணேன், இன்னைக்கு என்ன பண்ணேன்னு பேசிட்டே எழுதிருந்திருப்ப. அதனால அது மண்டக்குள்ள போயிருந்திருக்காது. கேலிப்ட்ரோஜன் இருக்குதா பாரு. இங்க ஏதாவது இருக்குதா பாரு. டே கேலிப்ட்ரா. மார்ஃபாலஜி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ் எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரூட் டயக்ராம் போயிட்டு அதுல வந்து ரீஜியன்ஸ் ஆஃப் ரூட்னு எழுதிருக்கீங்களா? வெரி குட். அங்க வந்து கேலிப்ட்ரா எழுதிருக்கீங்களா? பக்கத்துல எழுதுங்க கேலிப்ட்ரோஜென். அதாவது நான் இப்ப எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றேன்னா, எப்படி கார்க் கேம்பியம் இருக்குதோ இது ஒரு கேம்பியம். அந்த மாதிரி என்னென்ன கேம்பியம் இருக்கு? வாஸ்குலார் கேம்பியம் இருக்கு. அப்புறம் கேலிப்ட்ரோஜென்ல இருந்து என்ன வரும்? கேலிப்ட்ரா. ரூட் டிப் இருக்கா நோட்ல? ஓகே. ஸோ நவ் இங்க இந்த மெரிஸ்டத்துல இருந்து இது வருது இல்லையா? இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு என்ன? ரீடிஃபரன்சியேஷன். இதுக்கு பேர் என்னது? ரீடிஃபரன்சியேஷன். What are the 3 steps involved? Differentiation, de-differentiation, redifferentiation. இதுல எது வந்து ஃபைனல் அப்படின்னா ரீ. அதுக்கு மேல திரும்ப இன்னொரு தடவை செல் டிஃபரன்ஷியேட் ஆகுமானா இல்ல. புரிஞ்சுதா? அதுக்கப்புறம் செல் என்ன ஆகும்னா செனசென்ஸ். இட் வில் டை. ஏஜ் அண்ட் இட் வில் டை. ஒரு மரம் வந்து ஒரு செகண்டரி growth அட்டைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா it will die. Yes or no? It will have some lifespan. ஒரு மரத்துக்கு ஒரு lifespan இருக்கு. After that it will die. இது புரிஞ்சுதா? Okay. First we have cuticle. Next to cuticle we have epidermis. Below the epidermis we have hypodermis. Hypodermis is made up of collenchyma. Below the hypodermis we have primary cortex. Primary cortex came from which cell? Primary meristem. During secondary growth, the primary cortex will be converted into secondary meristem. From secondary meristem, you will get secondary cortex. From secondary meristem, you will get secondary cortex. Okay. Okay, see here. Okay. Now below that we have endodermis. Below the endodermis we have some sclerenchymatous cells. Edu sclerenchymatous cells inga? Yes, this purple one. This one is called what? Sclerenchymatous. So the sclerenchymatous patches are called. They are called what? Pericycle. Did I write something about pericycle? What you wrote about pericycle? Yes, semilunar patches of sclerenchyma is called a yes, pericycle. Okay, no problem. Okay, again we'll see the figure. Okay, now pericycle you understood. This layer is called a pericycle, and below the pericycle we have vascular bundle. இந்த மாதிரி ஒரு pink கலர்ல ஒரு ரெட் கலர்ல ஒரு டயகிராம் போட்டுருக்கோம் இல்லையா? PHZXY ன்னு எழுதிருக்கல, அது என்னது? இது என்னது? phloem. இது xylem. அதுக்கு சென்டர்ல ஒரு லைன்ஸ் மாதிரி போட்டுருக்கலையா, அது என்னது? cambium. That is what a cambium. Which cambium? Vascular cambium. Which cambium?
வாஸ்குலார் கேம்பியம். சரி, நல்லா கொஸ்டினை கவனி. வாஸ்குலார் கேம்பியம் வந்து மோனோகாட் ஸ்டெம்ல இருக்கா இல்லையா? மோனோகாட் ஸ்டெம்ல வாஸ்குலார் இல்ல. அதனால தான் அதுக்கு பேரு க்ளோஸ்டு வாஸ்குலார் பண்டல். அது என்ன வாஸ்குலார் பண்டல்? க்ளோஸ்டு வாஸ்குலார் பண்டல். இங்க வந்து கேம்பியம் இருக்கு, அதனால இது என்னது? ஓப்பன் வாஸ்குலார் பண்டல். இது என்னது? எஸ். புரியலனா பாரு, இங்க பாரு, நான் எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன்னாவது பாரு. இதுதான் கேம்பியம். இதுதான் என்னது? கேம்பியம், வாஸ்குலார் கேம்பியம். இந்த கேம்பியம் இருந்ததுன்னா இந்த பண்டலுக்கு பேர் என்னது? ஓப்பன் வாஸ்குலார் பண்டல். இந்த பண்டலுக்கு பேர் என்ன? ஓப்பன் வாஸ்குலார் பண்டல். இது இல்லைன்னா அது க்ளோஸ்டு வாஸ்குலார் பண்டல். புரிஞ்சுதா? ஓகே. இது ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து வாஸ்குலார் பண்டல். இப்போ இந்த வாஸ்குலார் பண்டல் வந்து ஏதாவது ஒரு பேட்டர்ன்ல அரேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு சொன்னேன்னா, இந்த ஸ்டெம்மை கட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த வாஸ்குலார் பண்டல்ல இந்த பேட்டர்ன்ல அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு எதையாவது எழுதுனியா பார்த்து? It is arranged in a ring அப்படின்னு எழுதுனியா? Vascular bundles are arranged in ring. Monocot stemக்கு என்ன எழுதுன? Scattered vascular bundle. Monocot stem என்னது? Scattered vascular bundle. Dicotic என்னது? Arranged in a ring. Arranged in a ring. And next அது கீழே இங்க வந்து இந்த ரெண்டு வாஸ்குலார் பண்டலுக்கு நடுவுல ஒரு செல்ஸ் வருது இல்லையா? இந்த செல்ஸ்க்கு பேர் என்ன? மெடுலரி ரேஸ். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். இந்த மார்க்கு போட்டிருந்தேன். ரே பேரன் கைமான்னு சொல்லிட்டு ஜைலம்க்கு கீழே எழுதிருப்பீங்க. ரே பேரன் கைமாட்ட செல்ஸ். இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் த லேட்ரல் கண்டக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர். Okay, so same thing has repeated here. Here this medullary cells are involved in the lateral conduction of water, and the innermost portion of the stem, that means the mid portion of the stem, is called a pith. It is called pith. Okay, together from the endodermis to pith, it is called stele. It is called a stele. Outside the stele, it is called a extrastellar region. Below the endodermis, it is called stellar region. It is called a stellar region. புரிஞ்சுதா? ஸோ செகண்டரி growth அப்படிங்கிறது ரெண்டு இடத்துல நடக்கும். ஒன்று வந்து கார்டெக்ஸ்ல நடக்கும், இன்னொன்று வந்து வாஸ்குலார் பண்டல்ல நடக்கும். செகண்டரி கார்டெக்ஸ். புரிஞ்சுதா? You got something? Okay. So next things we'll discuss in the next class. Thank you.